इस समय जगमीत सिंह बराड़ माफ़ करना साडे नाल फोन लाइन ते जुड़े हुए ने। बराड़ साहब, एक वड्डी शख्सियत पंजाब दी इस समय अलविदा हो रही है, इस मौके ते की कहना चाहोगे तुसी? देखो, बहुत बड़ा घाटा पंजाब लई और देश लई और राजनीति दे ओवरऑल जो एक पोलिटिकल सिस्टम हुंदा है, साहब प्रकाश सिंह बादल का चले जाना बहुत ज़्यादा एक तरह नाल नुकसानदेह है, पर बेवक्त है। तो मैं इस गल ते जरूर ये कहांगा कि अज जो उन्होंने सब तो मार्गदर्शक करन दी तां इस वेले उन्होंने जाना नाल दी विरोध अपने राजनीतिक जीवन दियां 5 चोण तो एक ही बहुत होंदी है। उन्होंने विरुद्ध 2 विधान सभा दियां चोणां और 4 लोक सभा दियां चोणां उन्होंने बेटे के विरुद्ध भी लोगों ने मेरे ते कृपा की। पर मैं ये कह सकता है कि बाद उत्तरी भारती नहीं देश दे विच पंजाब दा नाम अगर कर पहुंचा एक बड़ा बड़ा योगदान सी और बड़ा सबर सी, उन्हां च बड़ा संतोख सी, अलायंसिस नित करन उन्हां दी मुहारत सी, आप दी चोण नूं इन्ना सीरीयसली लैंदे सी। ये गल कह के अंत करांगा कि विधान सभा की चोण की साडी गिनती हो रही सी, असीं दोनों टेबल ते बैठे, उन्हां दी 6000 की लीड हो गई सी। एक वोट आ गई, उदों बैलेट पेपर हुंदे सी, उहदे ते मोहर लगी सी, विचाले तकड़ी ते पंजे ते मेरा पंजा निशान सी, उन्होंने 15 मिनट बहस की रिटर्निंग ऑफिसर नाल। नहीं जी नहीं, कहते सी ये सरदार जगमीत सिंह बराड़ की वोट नहीं, ये मेरी वोट है। सो इस प्रकार वो पॉलिटिक्स नूं बहुत सीरीयसली लैंदे सी, जिहदा मैनू बहुत लंबा समा, क्योंकि मेरे पिता जी नाल वो 57 तो इलैक्ट होए, उस तो बाद इलैक्ट होए 62-63 दे विच। ते मैनू याद है अज भी जो 67 दे विच मैं तो उदों बहुत छोटा सी, 10 सालां दा, जदों हरचरण सिंह जी बराड़ साबका मुख्यमंत्री पंजाब ने ऑफिसर्स नाल गंढ तुप करके उन्होंने 52 वोटां ते धोखे नाल हरा दिता सी। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਥਰੂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਵੀ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਪਰ ਸਮੇਂ। पर अज उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का आना तो देश का झंडा 2 दिन एक तरह नाल नीवा होना, उन्होंने याद से उन्होंने समर्पित होके, ये बड़ी वड्डी घटना है। एक रीजनल लीडर नूं जिहड़ा नैशनल लीडर एडा मर्ज होया, एडी वड्डी रिस्पैक्ट जिहड़ी भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है, मैं तो कहना कि सारे पंजाबियों को इस गल का रीडिंग होना चाहिए। बराड़ साहब एक सवाल लेना चाहांगे, ਤੁਸੀਂ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ? ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ परिश्रम जो उन्होंने किया नहीं कर सकता। दूसरी गल है कि वो थॉरोली पोलिटिकल सन, वो आपका डिसीजन लैन लग्या धर्म कोई होर बंदा व्यक्ति सामने आता सी या उन्होंने भी मित के उन्होंने अगे निकलना है, या उन्होंने कोलीग सी, या एक उन्होंने पोलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा सी कि वो बिल्कुल जो आयरन वॉज हॉट, वो ऐसा वार करते सी तुम कतल करते हो या करामात, वो उन्होंने पोलिटिकल विजडम की मैं गल कर रहा, कोई मैं उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। शायद कोई भी पोलिटिकल बंदा उन्होंने थां ते हुंदा हो सकता है इस तरह वो एक्ट कर दे, लेकिन उन्होंने बड़ियां टाइमली हुंदा सीगा पोलिटिकल उन्हों का जिहड़ा सिस्टम हैगा। मैं तो कई उदाहरण दे सकता पर समा बड़ा घट हैगा, लेकिन कई ऐसे मरहले आए जो राह कौन सी जाऊं मैं किधर जावां, इधर के उधर, पर ये बावजूद उन्होंने रच पिया और वो सही पैरी डिगे। ये एक उन्होंने पोलिटिकल एक्यूमेन का एक बड़ा उच्चा सिखर का रुतबा सी, उन्होंने पैंतड़ा कदे गलत नहीं होया राजनीति जी। बराड़ साहब, जेकर
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੱਖ ਸਨ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਤੇਜਨਾ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਸਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਐਡੇ ਉਤੇਜਨਾ ਭਰਿਆ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਅਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਇਸਤਗੀ ਤੇ ਐਟੀਕੇਟ ਤੇ ਮੈਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ, ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਦਵੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਮੁਕਤਸਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲక్ష్మణ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲక్ష్మణ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਰਾਵਣ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਪੇਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿੱਖੋ ਕੁਛ, ਲਰਨ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੇ ਜਾਂ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਔਨ ਦ ਕੰਟਰਰੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਔਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਈਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਯਾਦਾਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜੁਆਇੰਟ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਕਈ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇਸ਼ ਆਏ ਆਫਟਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੰਬਰ 1 ਲੀਡਰ ਹੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਇਸ ਸਾਦਗੀ, ਇਸ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬੜੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ? ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਔਰ ਕੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੜੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਲੜੋ, ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਲੜਾਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੜੋ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਸ ਉਹੀ ਲਾਸਟ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਓ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫੇ ਰਾਏ, not that I condemned him, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਣਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿਪਟੋਗੇ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੀ ਔਰ he took it to his stride as a sportsman। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ, ਜਗਮੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल,
Journalism of Hope.